నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను శ్రీచంద్ర ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం విద్యా వ్యవస్థలో నిర్మాణాత్మక మార్పులు తెస్తున్నామన్న ప్రధాని యూనివర్సిటీలు విజ్ఞాన భాండాగారాలని పునరుద్ఘాటన ఎగుమతులు పెంచేలా స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహిస్తున్నామన్న నితిన్ గడ్కరీ రక్షణ ఆటోమొబైల్స్ రంగాల్లో దేశం స్వావలంబన సాధిస్తోందని వెల్లడి కోవిడ్ నియంత్రణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వినూత్న ప్రచారం మాస్క్ ధరిద్దాం కరోనాను ఖతం చేద్దామని పిలుపు కరోనా వ్యాప్తికి ముక్కుతాడు పడే సమయం దగ్గరలోనే ఉందన్న కోవిడ్ కమిటీ వచ్చే ఫిబ్రవరి నాటికి దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్యను నియంత్రించవచ్చని వెల్లడి యూనివర్సిటీలు విజ్ఞాన భాండాగారాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. నిర్మాణాత్మకమైన సంస్కరణ దిశగా భారత్ ముందడుగు వేస్తోందని దేశ యువత నవభారత నిర్మాణ దిశగా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మైసూర్ శతాబ్ది స్నాతకోత్సవాలను ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేజీ టు పీజీ వరకు విద్యా విధానంలో సమూల మార్పులు తెచ్చే విధంగా నూతన విద్యా విధానాన్ని రూపొందించామన్నారు. మెడికల్ విద్యలో పారదర్శకత పెద్దపీట వేసేలా నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ప్రారంభించబోతున్నామన్నారు. ఈ వేడుకల్లో కర్ణాటక గవర్నర్ వాజుభాయ్ వాలా వర్సిటీ అధికారులు పాల్గొన్నారు. మైసూరు వర్సిటీలోని 1916 జూలై 27న ప్రారంభించారు. ఇది దేశంలో 6వ యూనివర్సిటీ కాగా కర్ణాటకలో మొదటి వర్సిటీ. नाड़ हब्बा की अनंत अनंत शुभकामनाएं। कुछ समय पहले मैं तस्वीरें देख रहा था कि इस बार कोरोना के खतरे के कारण भले ही अनेक बंदिशें हो लेकिन उत्सव की उमंग पहले जितनी ही है। हालांकि इस उमंग में कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश ने रुकावट डालने की कोशिश की है। सभी प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। केंद्र सरकार और कर्नाटका सरकार मिलकर राहत की हर संभव कोशिश कर रही है। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। वैसे तो मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे अवसरों पर अपने यंग फ्रेंड्स के उनसे आमने सामने फेस टू फेस मुलाकात कर सकूं और मैसूरू आने वाले मैसूर यूनिवर्सिटी के गौरवशाली विरासत 100वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने की तो बात मैं समझता हूं कुछ और ही होती, लेकिन इस बार कोरोना के कारण हम रियली नहीं वर्चुअली जुड़ रहे हैं. ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. साथियों, मैसूर यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था और भविष्य के भारत के एस्पिरेशंस और कैपेबिलिटीज का एक प्रमुख केंद्र है. దేశంలోకి దిగుమతులు తగ్గించి ఎగుమతులు పెంచేందుకు స్వదేశీ ఉత్పత్తిని పెంచాలని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. కోవిడ్ మహమ్మారి కారణంగా వాతావరణంలో ప్రతికూలత ఉందని సానుకూలత తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు. స్వదేశీ జాగరణ్ మంచ్ నిర్వహించిన వర్చువల్ కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ రక్షణ, ఆటోమొబైల్స్, అనేక ఇతర రంగాల్లో దేశం స్వావలంబన పొందుతోందని తెలిపారు. అన్ని రకాల టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. इंपोर्ट को खत्म करना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए.
हमारे देश में जो जो इंपोर्ट होता है, मैंने डिपार्टमेंट को कहा है, कॉमर्स मिनिस्ट्री और हमारे मिनिस्ट्री को, कि एक पूरी तरह से ये निकालो कि हमारे देश में क्या इंपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट क्या होगा। हमारे सुदर्शन जी ने बायोफ्यूल की बात की थी, तब लोगों ने उनको सीरियसली नहीं लिया, पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 साल में 5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है। हम 5 लाख करोड़ की अल्टरनेटिव फ्यूल की इकोनॉमी बना सकेंगे और ये 5 लाख करोड़ जो है ये गांव में जाएंगे। 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी में जो ट्राइबल है, जहां रहते हैं वहां सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, वहां हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, खादी हो, हनी हो, फिशिंग हो, बाम्बू हो, वहां की अलग अलग चीजों को, बायोफ्यूल को बनाया जा सकता है। और हमारे इंपोर्ट को कम करके ये पूरा इन्वेस्टमेंट अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, ट्राइबल एरिया में, जंगलों में होगा तो हमारी इकोनॉमी बदल जाएगी। आज हमारे ग्रोथ में जीडीपी की बात हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट करते हैं, उसमें 12 से 14-16% तक ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड का कंट्रीब्यूशन है और 22 से 24 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। బీహార్ శాసనసభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఎక్కువ సీట్లు సాధించిన పక్షంలో కూడా నితీష్ కుమారే తదుపరి ముఖ్యమంత్రి అని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. బీహార్ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏకు 2/3 మెజార్టీ లభిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే నితీష్ కుమార్ను బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటించామని, ఇందులో ఎలాంటి అనుమానాలు లేవన్నారు. బీజేపీ కార్యకర్తలు మిత్రపక్షాలైన జేడీయూ, హెచ్ఏఎం, వీఐపీ షీల్ ఇన్సాన్ పార్టీల కార్యకర్తలతో కలిసి విజయం కోసం కృషి చేస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందుగా 14వ విడత ఎలక్టోరల్ బాండ్లను నేడు మార్కెట్లో విడుదల చేస్తారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అనుమతించిన ఈ బాండ్లు అక్టోబర్ 19 నుంచి 28 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. భారత పౌరులు ఎవరైనా వీటిలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. తెల్ల కాగితాలపై ఒప్పందాలతో జరిగిన భూ లావాదేవీల క్రమబద్దీకరణకు అనుమతించిన ప్రభుత్వం ఆ ప్రక్రియ చేపట్టేందుకు మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. 2014 జూన్ 2వ తేదీకి ముందు జరిగిన సాదా బైనామాలను మాత్రమే అనుమతించనుండగా ప్రస్తుతం భూమి ఆధీనంలో ఉన్నవారికి హక్కులు కల్పించనున్నారు. దాఖలైన దరఖాస్తుపై తహసీల్దార్ నేతృత్వంలో రెవెన్యూ సిబ్బంది విచారణ చేపట్టనున్నారు. కొనుగోలుదారుడు సమర్పించిన ఒప్పంద పత్రం చెల్లుబాటును పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. అనంతరం సదరు భూమి సరిహద్దు, రైతుల వాంగ్మూలం కూడా నమోదు చేయనున్నారు. విక్రయించిన రైతు వాంగ్మూలం క్రమబద్దీకరణ ప్రక్రియలో కీలకమైనప్పటికీ క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితుల ఆధారంగా ఈ ఒప్పందం వాస్తవమో కాదో తేలుస్తారు. మరోవైపు 2016లో చేపట్టిన సాదా బైనామాల క్రమబద్దీకరణ ప్రక్రియకు 11.19 లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. వాటిలో 6.18 లక్షల మంది మాత్రమే అర్హులుగా తేల్చారు. ప్రస్తుతం మరోమారు క్రమబద్దీకరణకు అవకాశం ఇవ్వడంతో గతంలో దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు వరుస కట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయని రెవెన్యూ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. 5 ఎకరాల్లోపు ఉచితంగా క్రమబద్దీకరిస్తారు. 5 ఎకరాలకు మించి జరిగిన ఒప్పందాలకు స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కొనుగోలుదారు ఆధార్ నెంబర్తో పాటు 25 అంశాలతో కూడిన దరఖాస్తు పత్రాన్ని నింపాలి. విక్రయదారుడి పూర్తి వివరాలు కూడా తప్పక పేర్కొనాలి. భూమికి సంబంధించి పట్టా పాస్ పుస్తకం, సెల్ ఫోన్ నెంబర్ను పేర్కొనాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని సాదా బైనామాలను మాత్రమే పరిష్కరిస్తారు. దరఖాస్తులో రాసిన సమాచారం అంతా నిజమేనని ధృవీకరిస్తూ సంతకం చేయాలి. దరఖాస్తులు మీ సేవా కేంద్రాల ద్వారా ఈ నెల 31 తేదీ లోపల సమర్పించాలి. తూర్పు మధ్య అరేబియన్ సముద్రంలో ఏర్పడ్డ వాయుగుండం ఉత్తర పశ్చిమ దిశగా కదులుతోంది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు చోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లోని చార్మినార్, కోటి, ఖైరతాబాద్, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, సికింద్రాబాద్, తార్నాక తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. నగరంలో రాబోయే 2 రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ముందు జాగ్రత్తగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న కుటుంబాలను ఖాళీ చేయించాలని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ జోనల్ డిప్యూటీ కమిషనర్లను ఆదేశించారు. మరోవైపు వరద ముంపు ప్రాంతాల్లో ముమ్మరంగా యాంటీ లార్వా స్ప్రేయింగ్ చేస్తున్నారు. అంటువ్యాధుల నివారణకు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లడంతో పాటు 60 ట్యాంకర్ల ద్వారా సోడియం హైపోక్లోరేట్ కెమికల్ ద్రావణాన్ని స్ప్రే చేయిస్తున్నారు. ఇందుకోసం 30 డీఆర్ఎఫ్, 30 ఫైర్ సర్వీస్ ట్యాంకర్లను ప్రతి సర్కిల్కు 2 చొప్పున వినియోగిస్తున్నారు. ప్రపంచ దేశాలను అల్లకల్లోలం చేసిన కరోనా వ్యాప్తికి ముక్కుతాడు పడే సమయం దగ్గరలోనే ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కోవిడ్-19 ప్రత్యేక కమిటీ వెల్లడించింది.
అన్ని జాగ్రత్త చర్యలు పాటిస్తే వచ్చే ఫిబ్రవరి నాటికి దేశంలో కేసుల సంఖ్యను నియంత్రించవచ్చని పేర్కొంది. కరోనా వైరస్ తీవ్రత గరిష్ట స్థాయిని దాటి వెళ్లిపోయిందని వివరించింది. దేశంలో కరోనా తీవ్రత అంచనాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐఐటి, ఐసీఎంఆర్ సభ్యులతో కోవిడ్-19 ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. దీనికి ఐఐటి హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ ఎం విద్యాసాగర్ నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. 2021 ఫిబ్రవరిలో మహమ్మారి చివరి దశకు చేరుకునే నాటికి దేశంలో 1.05 కోట్ల కేసులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని కమిటీ అంచనా వేసింది. కాగా దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ జన్యుపరంగా స్థిరంగానే ఉందని, మ్యుటేషన్ చెందలేదని తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దేశంలో కోవిడ్ బాధితులు వేగంగా కోలుకుంటున్నారు. కరోనా రికవరీ రేటు 88.26% పెరిగినట్లు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలియజేసింది. గత కొన్ని రోజులుగా కరోనా కొత్త కేసుల సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తోందని, వరుసగా 16వ రోజు కొత్త కేసుల కంటే కోలుకుని ఇంటికి వెళ్లిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పేర్కొంది. మొత్తం నమోదైన కేసుల్లో కేవలం 10.23% మాత్రమే యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది. మరణాల రేటు గణనీయంగా తగ్గి 1.52%గా ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలో కోవిడ్ రికవరీ రేటు 89.96% పెరిగినట్లు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది. కోవిడ్ నుంచి కొత్తగా 1896 మంది కోలుకోగా ఇప్పటి వరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య 2 లక్షలకు పైగా ఉంది. ప్రస్తుతం యాక్టివ్ కేసులు రాష్ట్రంలో దాదాపు 23,000గా ఉంది. కోవిడ్ విపత్కర పరిస్థితిలో తాము చేసే వీధి వ్యాపారాలు నడవక ఇబ్బందులు పడుతున్న సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆత్మనిర్భర్ భారత్లో భాగంగా ప్రకటించిన పీఎం స్వనిధి వీధి వ్యాపారులకు వరంగా మారింది. కరోనా కష్టకాలంలో తమ వ్యాపారాలను తిరిగి ప్రారంభించుకునేందుకు కేంద్రం 10,000 రూపాయల రుణ సహాయం ఎంతగానో ఉపయోగపడిందని వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా వీధి వ్యాపారులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. వరంగల్ జేపీఎన్ రోడ్లోని యూనియన్ బ్యాంకులో పీఎం స్వనిధి ద్వారా 750 మందికి 10,000 చొప్పున ఆర్థిక రుణాలు మంజూరు కాగా వీరిలో చాలా మంది కరోనా వల్ల ఇబ్బందులు పడిన వారే కావడం గమనార్హం. ఈ సందర్భంగా యూనియన్ బ్యాంక్ చీఫ్ మేనేజర్ బ్రహ్మయ్య దూరదర్శన్తో మాట్లాడుతూ కోవిడ్ లాక్డౌన్ సమయంలో వ్యాపారం లేక ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయూతనిస్తోందని, ప్రభుత్వం అందించే ఈ సాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కరోనా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఆ వ్యాపారం అధిక చాలా ఇబ్బంది. ఆ టైంలో ప్రధానమంత్రి స్వామి నిధి పథకం కింద ఈ వ్యాపార పథకం కింద మాకు 10,000 రూపాయలు లోన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మేము ఆ పైసలతోనే మళ్ళీ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నాము. ప్రధానమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాము. ఈ కరోనా వచ్చిన టైంలో వ్యాపారం చక్కగా నడవక చాలా ఇబ్బందులకు గురైనాము. పిఎం స్వానిధి ద్వారా 10,000 లోన్ ఇస్తున్నారని తెలిసింది మాకు. మేము బ్యాంకు వెళ్ళి మేనేజర్ని కలిసినాము. మాకు 10,000 లోన్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఆ డబ్బులు తెచ్చుకొని వ్యాపారం మళ్ళీ కొనసాగించడం జరుగుతుంది. అవి నెలకి 12 మంత్స్ వరకు కట్టమని అన్నారు. 900 చిల్లర పడుతుంది. పీఎం స్వానిధి స్కీమ్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్ట్రీట్ వెండర్ ఆత్మనిర్భర్ నిధి స్కీమ్ కింద స్ట్రీట్ వెండర్స్ అంటే వీధి వ్యాపారస్తులకు 10,000 రూపాయల చొప్పున వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్ మా బ్యాంక్ తరఫు నుంచి మేము ఇప్పటికీ 750 అప్లికేషన్స్ సోర్స్ చేశాము. 750 శాంక్షన్స్ అంటే 75 lakhs డిస్పర్స్ చేశాము. చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు అంటే వీధి వ్యాపారస్తులు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ వెళ్తే వీళ్ళకంటే పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ అంటే వ్యాపారం చేసుకునే దానికంటే స్ట్రక్చర్ ఏమి ఉండదు. ఈ స్కీమ్ కింద 10,000 రూపీస్ మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్ ఇస్తాము. ఇది ఏంటంటే 7% ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ స్కీమ్. ఇది ఈ విధంగా ప్రాంప్ట్లీ కట్టుకుంటే కనుక 7% పడుతుంది. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం కరెక్ట్ కట్టుకుని 1 year అంటే 12 months రీపేయబుల్. ఇది కరెక్ట్ కట్టుకుంటే కనుక మళ్ళీ నెక్స్ట్ పెంచి ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. రైతును రాజు చేయటమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ బిల్లులు తెచ్చిందని ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అజ్మీరా ఆత్మారాం నాయక్ అన్నారు. ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గంలోని 10 మండలాల్లోని ప్రతి గ్రామంలో ఆయన పర్యటిస్తూ కరపత్రాలు పంపిణీ చేస్తూ నూతన వ్యవసాయ చట్టం రైతులకు చేసే మేలు వివరిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నూతన వ్యవసాయ చట్టం ద్వారా రైతన్న కష్టాలను తొలగిస్తున్నారు. నూతన వ్యవసాయ చట్టం అమలైతే దళారీలకు, మధ్యవర్తులకు వచ్చే లాభాలు రైతులకే దక్కుతాయని, రైతులే ప్యాకేజింగ్ యూనిట్ పెట్టుకుంటే కేంద్రం సబ్సిడీ ఇస్తుందని తెలిపారు. పేదరికాన్ని నిర్వచించేటప్పుడు ఆదాయ లెక్కింపుతో పాటు విద్య, ఇంటి స్థితిగతులు కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలని గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అభిప్రాయపడింది. విద్య, ఇంటి స్థితిగతులు పరిగణలోకి తీసుకోవడం ద్వారా ఆ కుటుంబం ఆదాయ వ్యయాలు తెలియడంతో పాటు వారి జీవన ప్రమాణాలు అంచనా వేయవచ్చని పేర్కొంది. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో పేద వర్గాల జీవితాలు చిన్నాభిన్నమయ్యాయని, ఇలాంటి సమయంలో పేదరికాన్ని అంచనా వేసేటప్పుడు ఒక్కో కుటుంబానికి అందుతున్న వైద్య సేవలు, విద్య, సురక్షిత మంచినీరు తదితర విషయాలన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకోవాలని సూచించింది. కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని లోయర్ మానేరు డ్యాం ప్రజలకు కనువిందు చేస్తోంది. రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ పౌర సరఫరా శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ మానేరు డ్యాంలో లేజర్ షోను ప్రదర్శన ప్రారంభించారు. బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా చేసిన ప్రత్యేక ఏర్పాట్లలో భాగంగా బోటు ఆధారంగా ఆక్వా స్క్రీన్పై లేజర్, వీడియో షోల ప్రదర్శన కళ్లు మిరుమిట్లు గొలిపేలా రసానుభూతిని పంచుతోంది.
వింగ్ ఆఫ్ టైమ్ సింగపూర్ వాటర్ ప్రొజెక్షన్ నమూనాలో ఈ షో ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటోంది. లేజర్ షోను చూసేందుకు భారీ సంఖ్యలో స్థానిక ప్రజలు హాజరై గొప్ప అనుభూతి పొందారు. గంగమ్మ తల్లి ఒడిలో బతుకమ్మ పాటలు సందడి చేయగా వీక్షకులు హర్షధ్వానాలతో ఈలలతో కేరింతలతో హోరెత్తించారు. ముఖ్యాంశాలతో వార్తలు ముగిద్దాం. నమస్కారం. విద్యా వ్యవస్థలో నిర్మాణాత్మక మార్పులు తెస్తున్నామన్న ప్రధాని, యూనివర్సిటీలు విజ్ఞాన భాండాగారాలని పునరుద్ఘాటన. ఎగుమతులు పెంచేలా స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహిస్తున్నామన్న నితిన్ గడ్కరీ, రక్షణ, ఆటోమొబైల్స్ రంగాల్లో దేశం స్వావలంబన సాధిస్తోందని వెల్లడి. కోవిడ్ నియంత్రణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వినూత్న ప్రచారం, మాస్క్ ధరిద్దాం, కరోనాను ఖతం చేద్దామని పిలుపు. కరోనా వ్యాప్తికి ముక్కుతాడు పడే సమయం దగ్గరలోనే ఉందన్న కోవిడ్ కమిటీ, వచ్చే ఫిబ్రవరి నాటికి దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్యను నియంత్రించవచ్చని వెల్లడి.